أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم أجمعين. قرآن عزیز السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شرح دعا ابو حمزہ صومالی کا جو سلسلہ ہم نے شروع کیا تھا اس سلسلے کی آج اختتامی گفتگو ہے، کیونکہ دامن وقت میں گنجائش بالکل بھی نہیں ہے. آپ سب کی پرسنل مصروفیات اور گروپ کی دیگر ایکٹیویٹیز کو دیکھتے ہوئے کلاس ریکارڈنگ کی اجازت دی گئی ہے. اب دیکھیے، ہر پڑھنے والا، درس دینے والا، تفسیر و تشریح کرنے والا، مجلس پڑھنے والا یقیناً یہ سوچتا ہے کہ میری گفتگو یا میرے بیان میں کہیں کوئی کمی تو نہیں رہ گئی، کوئی خامی تو نہیں رہ گئی، اس سے بہتر کر سکتے تھے. تو ظاہر سی بات ہے کہ خامیاں تو گنت نہیں ہوں گی، کیونکہ امام معصوم کا کلام ہے اور زبان پروردگار عالم کی ہے کہ جس میں اتنی فصاحت و بلاغت ہے. تو بہت ہی ٹوٹی پھوٹی سی کوشش تھی، نہایت ہی ادنا طالب علم ہوں، لیکن شکر گزار ہوں کہ اس پلیٹ فارم کے ذریعے امام کے کلمات کو دہرانے کی توفیق ملی. نیت یہی تھی کہ فقط آپ کے اذہان کو متوجہ کیا جائے، آشنا کیا جائے کہ کیسے کیسے بہترین خزانے ہمارے پاس موجود ہیں، لیکن ہمیں علم نہیں ہے کہ ہمارے پاس کیا ہے. دعائے ابو حمزہ صومالی کا اگر ایک مختصر جائزہ لیا جائے تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ دعا فقط و فقط ایک لفظ کے گرد گھوم رہی ہے، اور وہ ہے اللہم اغفر لی، کہ خدایا مجھے بخش دے. یعنی امام سجاد اپنی ہر چیز کے معاملے میں پروردگار عالم کی پناہ میں جا رہے ہیں. اس سے ہمیں ایک بات سمجھ میں آتی ہے کہ پروردگار عالم سے مسلسل پناہ مانگتے رہنا، عافیت مانگنا، مدد مانگنا، یہ سیرت ائمہ ہے. اور دعا مانگنے کا یہ طریقہ بھی ہمیں معصومین کی بارگاہ سے ملا ہے. الحمدللہ کہ کس طریقے سے پروردگار عالم کی بارگاہ میں حاضر ہوا جاتا ہے، کس طریقے سے اپنی حاجات کو طلب کیا ہے. مزید ایک دو نکات بیان کر کے آپ کی زحمتوں کو تمام کروں گی. امام فرماتے ہیں اللہم انی اجد سبل المطالب، پروردگار یہ جو حاجت کے راستے ہیں نا تیری طرف آنے کے، جتنے بھی راستے ہیں جو تیری طرف آ رہے ہیں اور اس سے لوگ تیری طرف جا رہے ہیں، جو داخل ہونے کی جگہ ہے نا تیرے پاس، وہ سب کی سب بھری ہوئی ہیں. مناہل الرجا، مناہل کہتے ہیں وہ جگہ جہاں سے داخل ہوا جائے. رجا یعنی امید، یعنی جہاں سے بھی تجھ سے امید لگائی جا سکتی ہے. تو نے کوئی جگہ ایسی نہیں چھوڑی کہ جہاں سے امید لگائی جا سکے اور وہاں پر تو نہ ہو. یعنی گناہگار سے گناہگار شخص بھی جو ہے وہ تجھ سے امید لگا کر بیٹھا ہوا ہے. کیوں؟ کیونکہ تو حلیم پروردگار ہے، سزا دینے میں جلدی نہیں کرتا. عزیزان آپ دیکھیں، خدا کا وجود اتنا فطری ہے، اتنا فطری ہے، خدا کی محبت اتنی فطری ہے کہ ایک آدمی 1000 روپے دے کر نمبر خریدتا ہے جوئے کے لیے، ٹھیک ہے نا، پھر کہتا ہے انشاءاللہ بس دعا کریں کہ کشتی اگر آ کر لگ گئی تو 20% تو خیرات میں دینا ہی دینا ہے. اب لوگ جو دیکھتے ہیں کہتے ہیں اتنی سخاوت، اتنی خیرات، اتنے لوگ کھانا کھا رہے ہیں، لاکھوں میں چیریٹی کر رہا ہے یہ بندہ. وہ کہتا ہے 2 کروڑ کا مال تھا، 40 لاکھ لگا دی. الحمدللہ. یعنی آپ دیکھیے جہاں پر انسان پھنستا ہے نا، حرام کام میں بھی پھنس رہا ہو، خدایا بس ایک دفعہ کر لوں پھر میں صحیح ہو جاؤں گا. تو انسان پروردگار کے ساتھ یہ عجیب کھیل کھیلتا ہے، ٹھیک ہے نا. امام فرما رہے ہیں وَلِسْتِعَانَةَ بِفَضْلِكَ لِمَنْ أَمَّلَكَ مُبَاحًا، یعنی پروردگار جو تجھ سے مدد مانگ رہا ہے اس کے لیے تو نے اپنے دروازوں کو کھول دیا ہے، مباح کر دیا ہے. الیک للصارخین مفتوحا، صارخ کہتے ہیں چیخ کو، جیسے کہتے ہیں نا بچاؤ بچاؤ بچاؤ. پروردگار دعا کے دروازے ان لوگوں کے لیے جو مدد کے لیے چیخ رہے ہیں تیری بارگاہ میں مفتوحا، کھلے ہوئے ہیں. آپ دیکھیں مفتوحا اور مباحا میں فرق ہے. مفتوحاتن یعنی کھلے ہوئے ہیں، مباحتن یعنی تمہیں اجازت دے دی گئی ہے کہ جس دروازے سے بھی آؤ، کہیں سے تو آؤ. اسی لیے آپ دیکھیں حدیث میں ہے کہ اپنے اور پروردگار کے درمیان ایک باریک سا پردہ، ادب کا، حجاب کا، شرم و حیا کا ضرور ڈال کر رکھو.
चाहे जितना बारीक पर्दा ही क्यों ना हो। मसलन एक शख्स है, नमाज नहीं पढ़ता, कुरान नहीं खोलता, झूठ बोलता है, गीबत करता है, फ्रॉड करता है, हराम निगाह डालता है, सारे गलत काम करता है, 80-90% हराम काम अंजाम दे रहा है। लेकिन जब माह मुबारक रमज़ान का चांद तुलू होता है तो इरादा कर लेता है कि ये 30 दिन अल्लाह के लिए है, रोज़े भी रखूँगा, नमाज भी पढ़ूँगा बाकायदगी से और बुरे कामों से भी रुक जाऊँगा। तो पूछिए क्या फ़ायदा? क्या इन 30 दिनों में ये आमाल अंजाम देने से जन्नत में चले जाओगे? ये 30 दिन भी वैसे ही गुजारो जैसे 11 महीने गुजारे हैं। तो कहा भाई देखिए, मसला ये है कि रोज़े तो रखने हैं, ठीक है, नमाजें भी पढ़नी है क्योंकि रमज़ान है, इसलिए बचता हूँ, कोशिश कर रहा हूँ कि 30 दिन के लिए ही सही उसका बंदा बन जाऊँ। तो ये क्या है? ये एक बारीक सा पर्दा है। इसलिए इमाम फरमा रहे हैं कि अपने और खुदा के दरमियान एक बारीक सा पर्दा तो रखो, ये पर्दा भी तुम्हें फ़ायदा देगा। यानी ये 30 दिन के लिए जो तुम बारगाहे खुदा में आ रहे हो और अपने बुरे कामों को छोड़ रहे हो, नमाज पढ़ रहे हो, कुरान की तिलावत कर रहे हो, फ़कत 30 दिन के लिए, ये भी तुम्हें फ़ायदा देगा। इसीलिए फरमाया मुबाहा, इजाज़त है तुम्हें, जिस दरवाजे से भी आओ, मफ्तूहा, तुम्हारे लिए खोल दिए गए हैं। जिस दरवाजे से भी आओ, कहीं से तो आओ, जिस दरवाजे से भी आओगे इंशाअल्लाह परवरदिगार तरक्की अता करेगा, कबूल करेगा और उसकी मदद तुम्हारे शामिल हाल होगी। और आप देखिए, ये भी कमंद लुत्फ़ खुदा है, खुदा के लुत्फ़ का जाल है ये। अज़ीज़ान, ये जो 30 दिन के लिए खुदा की बारगाह में आए हो, खुदा तुम्हें कहीं ले जाना चाहता है। अल्लाह अकबर। एक रिवायत है इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम से, इमाम फरमाते हैं कि हर रोज़ इफ्तार के वक्त खुदावंद मुताल 70,000 गुनाहगारों को जहन्नुम की आग से निजात देता है, हर रोज़ इफ्तार के वक्त। और शब जुमा और जुमा के दिन 70 लाख गुनाहगारों को बख्शा जाता है। और रमज़ान की आखिरी रात को पूरे 28 या 29 दिन जितने गुनाहगार खुदा ने आतिश जहन्नुम से आज़ाद किए हैं, उन सब की तादाद के बराबर गुनाहगार रमज़ान की आखिरी रात को माफ़ किए जाते हैं। अल्लाह अकबर। और आप देखिए, उसके बावजूद इमाम फरमा रहे हैं कि इसके बावजूद अगर किसी का नाम इन लोगों की फहरिस्त में नहीं जिन्हें खुदा ने आतिश जहन्नुम से आज़ाद किया, तो फिर उससे बड़ा बदबख्त इंसान कोई हो ही नहीं सकता। यानी इतनी कसरत से रहमत खुदा की बारिश हो रही है और फिर भी वो अपने आप को माफ़ ना करा सके, तो इससे बड़ा गुनाहगार इंसान कोई और नहीं होगा। आखिर में दुआ अबू हमज़ा शुमाली की रोशनी में अपनी गुफ्तगू का इख्तिताम करते हैं इस दुआ के साथ कि परवरदिगार, हम तेरे बहुत ही बुरे बंदे हैं, लेकिन तू बेहतरीन परवरदिगार है, लिहाजा हमारे साथ वो बर्ताव कर जो तेरे लायक है, ना कि वो बर्ताव जिसके हम सज़ावार हैं। बरिलाहा हम बड़े बड़े गुनाह कर चुके हैं, लेकिन तेरी जानिब से इन गुनाहों की पर्दापोशी क्या ही खूब है। शुक्रगुजार है उस माबूद के जो हमारी अच्छाइयों को जाहिर कर देता है लेकिन हमारी बुराइयों को ढांप लेता है। परवरदिगार, हमें उन लोगों में से करार दे जो नियत करते हैं तो फिर अमल करते हैं, हमें सुस्त और बदबख्त लोगों में से करार ना दे और ना उन लोगों में से जो बेअमली पर तकिया किए बैठे हैं। क्योंकि आप देखिए, हर जिंदा मौजूद की एक खासियत होती है कि वो रुश्द व नमू पाता है, तका की जानिब गामजन रहता है, मुतवक्किफ और मुंजमद नहीं रहता, एक ही हालत में पड़ा नहीं रहता। लिहाजा बहैसियत इंसान हमारा शर्फ सिर्फ और सिर्फ इसी में है कि हम तालिबे इल्म के तौर पर ज़िंदगी बसर करें। अव्वल ता आखिर हमारे अंदर जस्तजुए इल्म होनी चाहिए। और माज़रत ख़्वाह हूँ कि दुआ के हक़ को बिल्कुल भी अदा नहीं कर सकी, बहुत ही सतही तर्जुमा व तशरीह थी। अगर सारा रमज़ान भी इस दुआ पर गुफ्तगू करते तो मेरा ख्याल है कि ना काफ़ी होता। बहरहाल जैसी भी कोशिश थी, दुआ है अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में सब हो इंशाअल्लाह। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।